استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم بالجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدين والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. وقال: اتق الله فيما تعلم. وقال: اتق الله في عسرك ويسرك. وقال: اتقوا مواضع التهم. وقال: أتمنكم عقلا أشدكم لله خوفا. وقال: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح شر. وقال: الأجر على قدر النسب. وقال: أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. وقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال: اختلاف أمتي رحمة. وقال: أخذ لسانك إلا من خير. وقال: أخلص العمل يجزك منه القليل. وقال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. وقال: إذا أسأت فأحسن. وقال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال: إذا نزل القضاء عمي البصر. وقال: ارحموا ترحموا. وقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس. يحبك الناس. وقال: استعينوا على الحاجات بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وقال: استعينوا على كل صنعة بأهلها. وقال: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقال: أسلم تسلم. وقال: اسمه يسمه لك. وقال: أصحابك النجوم فبأيهم اهتديتم. وقال: أعجل الأشياء عقوبة البغي. وقال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وقال: أعظم الناس خطايا أكثرهم خوضا في الباطل.
وقال أعظم الناس خطايا اللسان الكذوب، وقال أعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وقال اعمل بوجه واحد يكفيك الوجوه كلها، وقال أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، وقال أفضل الأعمال العلم بالله تعالى، وقال أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك، وقال افتضه فاصطله، وقال أفضل الدين الوراء، وقال أفضل الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعول، وقال أفضل الناس أتقاهم لله وأوصلهم للرحم، وقال أفلح من رزق لبا، وقال الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن سؤال نصف العلم، وقال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم، وقال أمت أمر الجاهلية إلا ما حسنه الإسلام، وقال أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وقال إن الله تعالى بعثني رحمة مهداة، بعثت برفع أقوام وخفض آخرين، وقال إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكره عليه، وقال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وقال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وقال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، وقال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وقال إن الله ينزل الرزق على قدر المؤونة، وقال إن أخسر الناس صفقة من أذهب آخرته بدنيا غيره، وقال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. Jadi malam ini sambungan daripada Jawami'il Kalim, yaitu kumpulan ucapan-ucapan Rasul, sabda-sabda Rasul yang handap tapi mempunyai arti yang sangat luas. Yang ke-53, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina, sesungguhnya agama, itu agama Islam tentunya, dinul Islam, agama yang kita anut, agama yang kita peluk, yaitu adalah agama Islam, agama yang sangat memberikan kemudahan. Inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, gampang, tidak ada yang menyulitkan dalam urusan agama, tapi dikarenakan kita kada tahu lalu merasa sulit, atau karena hawa nafsu kita memang hendak yang lain lalu terasalah agama itu menjadi menyulitkan, padahal agama itu menuntun kepada yang bagus, yaitu yusrun, mudah. Dan kemudahan itu datang setelah tentu ada yang namanya sulit. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya kesulitan itu bersama dengan kesulitan itu akan datang nanti kemudahan. Jadi setiap orang itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ujar pepatah bahasa Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu sampai sakit kemudian, bersenang-senang kemudian, kena benyaman-nyamannya. Seperti menuntut ilmu itu uyuh dulu, kadang-kadang menuntut ilmu itu nyaman, amun sudah mulai menuntut ilmu pindah nyaman aja, itu kada dapat apa-apa kena. Maka harus bersakit-sakit dulu. Sakitnya kayak apa? Bukan menyakiti awak, tetapi menghafal, memutalaah, memurajaah, bertakun. Itu beban bagi penuntut ilmu.
Amun kada dimutalahi pelajaran ia nang kada dapat mampu aja sebenarnya, cuman kada mau mutalaah, koler kitab cuman dibawa sampai ke kelas dibuka, boleh ke rumah andap karena esok itu pulang tulak bawa kitab. Jadi bawa boleh gitu aja, buka di rumah kada itu buka. Nah ini kada ada uyuhnya, maka harus ada uyuh dulu ya. Itu seorang penuntut ilmu, karena awan sudah dapat ilmunya, dapat sudah kemampuannya, hanya akan merasakan lazatnya ilmu itu. Kalau kita belum bisa membaca kitab, belum merasakan lezatnya membaca kitab. Tapi kalau sudah bisa dapat membaca kitab, maka kawan yang paling baik di zaman ini adalah kitab. Khairul jalis fi hadha zaman al-kutub. Sebaik-baik kawan duduk kita di saat ini adalah kitab. Karena kitab kada pernah menyalah-nyalahkan kita, bahkan memberi petunjuk buat kita ya. Wala yusaddadin, dan tidak ada yang walan yusaddad, lan itu artinya sekali-kali tidak bisa. Beda dengan lam, sama-sama artinya menafikan. Lam itu menafikan, lan juga menafikan, tapi lan ini lebih. Sekali-kali kamu tidak akan bisa. Walan yusaddad din, dan sekali-kali tidaklah bisa bersikap keras terhadap agama. Ahadun, oleh seseorang, illa ghalabahu, melainkan ia akan kalah dengan yang ia keras tadi itu. Jadi maksudnya begini, inna dina yusrun, agama kita Islam itu mudah dibandingkan agama-agama nang dahulu sebelum Islam, yaitu agama Nasrani dan agama Yahudi. Dua-duanya benar ketika dengan nabinya masing-masing yang membawakan. Ini agama samawi, memang agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama ini berat. Jikalau ada melakukan dosa di zaman Nabi Musa itu, jikalau ada yang melakukan dosa, maka apa? Sebagai taubatnya adalah membunuh dirinya sendiri. Jadi Nabi Musa berkata kepada kaum beliau, faqtulu anfusakum fataba alaikum, maka bunuhlah diri kalian untuk sebagai bukti pertaubatan kalian. Apa ayatnya? Astagfirullahaladzim. Yang mana intinya di ayat itu menjelaskan umatnya Nabi Musa ketika melakukan dosa itu sebagai bukti ia bertobat daripada dosa adalah dengan membunuh dirinya, baru nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita umat Nabi Muhammad, kita berdosa kada disuruh bunuh diri, kada. Cuman disuruh azam, kemudian bertobat, minta ampun kepada Allah, kemudian azam, keinginan kada hendak lagi membuliki perbuatan dosa dan penyesalan terhadap dosa itu. Ada 6 syaratnya bertobat. Itu aja, kada disuruh nang ini itu berat-berat kada. Cuman yang penting ada keinginan untuk bertobat dulu pertama. Ini begitu mudahnya. Di dalam ayat lain, wa yada'ul israr allati wa yada'ul aglal allati fi dan agama yang datang ini apa? Melepaskan beban-beban yang dahulu berat kepada umat sebelumnya, lalu datang Islam, maka dimudahkanlah segala-gala yang berat itu tadi. Ini kemudahan agama Islam ya. Alhamdulillah, dahulu orang-orang yang melakukan dosa itu langsung tertulis di muka rumahnya. Jadi malam melakukan dosa, lalu kemudian muncul di kanan tulisan di muka rumah, tulisan si fulan telah melakukan ini.
fulan melakukan zina, fulan melakukan minum khamar, fulan tertulis jadi orang tahuan beratan. Kalau kita umat Nabi Muhammad, alhamdulillah kada. Selama kamu berdiam aja bersembunyi, maka kada diungkai aib-aib seperti itu ya. Dan kalau kamu mau bertobat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mau bertobat. Ini walan yusadda, dan tidaklah ada orang yang bersikap keras, dan tidaklah bersikap keras terhadap agama ahadun oleh seseorang illa melainkan ghalabahu, melainkan ia kalah dengan kerasnya itu tadi dengan terhadap agama. Jadi begini, ketika seseorang melakukan ibadah-ibadah yang istilahnya di luar kemampuannya, memaksakan diri, maka tunggu orang ini biasanya nanti kada lawas pasti akan terkalah. Maka maksud dari sini apa? Jangan memaksakan sesuatu yang kita di luar kemampuan. Jadi usahakan beribadah itu sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu mampu bangun malam silahkan, tapi jangan gara-gara bangun malam kewajiban yang lain jadi tertinggalkan. Terutama perkara yang wajib jangan sampai tertinggal gara-gara sunnah-sunnah. Al-makna itu arti daripada ghalabahu, itu mengalahkan kerasnya tadi itu kalah. La yata'ammaku ahadun fil a'malid diniyati wa yatruku rifqa illa ajaza wa anqata. Tidaklah seseorang itu yata'ammak, itu apa? Memperdalam, menyelam sangat dalam urusan agama, dalam gawian agama, wa yatrukar rifqa, dan meninggalkan berlembut-lembut dengan dirinya, illa ajaza, melainkan ibadah itu akan lemah, kada sanggup lagi. Dikawannya seberapa sembahyang, sudah itu aja cukup, yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Kada usah banyak-banyak. Kalau memang bisa banyak dan kawat terus istiqomah, bagus. Tapi kalau sekiranya kada kawat, maka secukupnya. Jangan bangun jam 12 malam sampai parak subuh, sekalinya subuhnya mengantuk. Pas orang sembahyang subuhnya guring. Ini salah. Secukupnya aja, apalagi para talibul ilm, para penuntut ilmu ini secara khusus, jangan begadang malam melakukan sesuatu yang sunnah, isuknya sekolah guring. Di kelas, masuk ke kelas bukan baca doa menuntut ilmu, tapi bacanya doa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini salah benarnya. Jangan seperti itu. Kalau memang kawa, bangun malam kawa, sekolah kada mengantuk, itu top. Istiqomah pulang seperti itu, top. Insyaallah kada sampat lawas jadi wali. Bal muni al-ifratul muaddi ilal malal, yang ditangati berlebihan dalam beribadah itu apa? Adalah berlebih-lebihan, yang mana ujung-ujungnya kena adalah apa? Bosan pian itu. Kadang-kadang setan dan nafsu itu inya kadang menangati langsung kita beribadah, tapi di bawah ini semangat beribadah. Kayak bulan puasa toh, hari pertama itu apa? Semangat benar beribadahan. Langgan nih mulai dalam sampai tak keluar hibak. Sampai ke demuat, sampai rumah sebelah hibak juga. Semangat biasa. Tetawaan aja setan kada apa-apa, lihat karena hari kedua ketiganya masih banyak ada, disitulah bosannya timbul. Makanya biar sedikit-sedikit beribadah tapi istiqomah dan kualitasnya bagus, itu lebih baik daripada sekali tak banyak tapi sekali aja itu ampih. Mengaji Quran sehari sejuz 2 juz, tapi itu kena sebulan hanya mengaji pulang, atau kadang-kadang setahun kena hanya mengaji pulang sempat berdebu Quran. Bulan puasa kan hanya mengaji bulan, jangan sedikit pian selambar sehari cukup kada apa-apa.
Latih, biasakan dulu istiqomah. Jangan langsung hendak banyak. Ya. Wal mubalaghatu fi tatawwu'i al-mufdi ila tarkil afdal, dan berlebihan di dalam ibadah sunnah yang membawa kepada meninggalkan yang lebih afdal, yaitu wajib. Ini yang ditangati. Itu tadi maksud walam yusaddad dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada seseorang yang keras dalam melakukan ibadah melainkan ia akan kalah nanti ujung-ujungnya. Jadi ini salah satu tipu daya setan, ya. Yaitu tadi yang nyata itu setiap bulan puasa. Maka pian juga, ya sederhana aja. Masuk bulan puasa, syukur, alhamdulillah kau puasa pulang, ibadahnya pelan-pelan. Di saat orang lain pertama semangat, biasa aja dulu, santai. Karena pas orang sudah kurang semangat, seorang masuk semangat pulang, itu yang bagus. Jadi kita harus memahami siasat yang dilakukan oleh syaitan dan hawa nafsu itu tadi. Au ikhrajul fardi an waqtihi kaman bata yusalli al-laila wa yughalibu an-nawm ila an ghalabathu aynahu fi akhir al-lail fanama an salati subhi ay an waqti al-fadilah au ila an kharaja al-waqtu al-mukhtar au ila an tala'at asy-syamsu fa kharaja waqtu al-fariidah. Di sini dijelaskan oleh beliau itu apa? Atau orang yang bangun malam tadi sudah contohnya, lalu melawan mata supaya kadang ngantuk sampai tengah malam. Sekalinya pas sudah parak subuh karena kau lagi sudah melawan, kalah. Kalau tahan lagi, ya nang berapa satu mat dulu. Jenab seberapa ikut sudah uyuban nabi ibadah berapa dus tumat istirahat terus lumat aja. Nuruti berapa. Sekali pas satu mat bangunnya sudah jam 10 siang sudah. Nah, ini setan ya. Jadi kita itu yang penting kualitas ibadah, bukan kuantitas. Kualitas itu apa? Mutu ibadah kita itu kita baguskan. Jumlah kada penting, kada terlalu penting. Yang penting kayak apa? Kualitas ibadah. Jangan mengejar supaya banyak lalu sembahyang cepat-cepat atau apa-apa itu dengan cepat, tapi hasilnya kada berkualitas. Biar cuma 2 rakaat tapi kualitas ibadahnya itu bagus, itu lebih baik, lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kau sembahyang 2 rakaat kemudian kau membaca ayat yang panjang pelan tartil sambil meresapi apa yang dibaca, oh lebih bagus daripada sembahyang 20 rakaat tapi cetak ya. Jadi kita rubah kebiasaan-kebiasaan yang kada pas dengan syariat kita. Waqad istafadu min hadha al-isyarah ila al-akhdhi bir-rukhsati asy-syar'iyyah. Nah, dari hadis ini juga ada isyarat jikalau kita melakukan sesuatu, maka jikalau ada azimah dan rukhsah maka kita ambil rukhsah. Itu keringanan yang diberikan dalam agama, jikalau ada maka kita ambil. Seperti kalau musafir bepergian, itu kan ada yang namanya rukhsah, keringanan diberikan. Jikalau sembahyang biasa kada safar 4 rakaat, lalu musafir diringankan 2 rakaat. Yang asalnya 4 jadi 2, ambil, ini hadiah dari Allah. Jangan ada aja aku tetap 4, soalnya sudah terbiasa 4 waktu mukim. Memang kada salah, cuman ini seakan-akan ada sifat sombong karena ini hadiah dari Allah. Sadaqatun tasaddaqa biha rabbukum. Ketika kita safar pergian, Allah memberikan rukhsah kepada kita. Dalam syariat itu apa? 2 rakaat. Maka kita ambil, kita manfaatkan, kita terima dengan senang hati karena itu adalah pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengarasi tetap aja 4, tetap aja pada waktunya. Padahal kita sudah diberikan. Ini salah satu daripada faedah hadis ini ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, inna sabra inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar, ya sabar itu kan macam-macam tingkatannya. Inna sabra, sesungguhnya sabar itu adalah inda sadmatil ula,
Yahdihillahu subhanakum. Inna sabra, sesungguhnya sabar itu inda sadmatil ula, ketika pukulan yang pertama. Artinya ketika pas tertimpa musibah pertama kali, itulah yang namanya sabar. Adapun setelah itu, setelah sehari dua hari lalu kemudian sabar, ya sabar juga, tapi ini sudah bukan tingkatan sabar yang paling utama. Kenapa? Setelah berlalu beberapa hari, kan lain sudah pada saat ketika pertama mendengar berita takajud, lalu kayak apa sikap kita menghadapi berita yang tadi menjadikan kita beban, disitulah dikatakan sabar. Ada orang menyampaikan misalnya Abah Hikam atau siapa Hikam yang kita cintai misalnya dipadahkan meninggal, kayak apa sikap kita? Langsung bersedih atau kemudian mengeluh-ngeluh atau bahkan kuciak-kuciak? Maka di sini berarti menunjukkan kalau mbak itu pas 2 hari 3 hari lalu hanya menjauhi sabar, alhamdulillah sabar, itu sudah lewat sabar, masa sabar itu sudah lewat. Di sini asbabul hadisnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini potongan selanjutnya. Jadi sebelumnya ada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki ala sabiyyin laha. Nabi berjalan lalu melewati ada bebinian menangis, yang mana menangisi anaknya meninggal. Menangis lagi. Lalu pas Nabi melihat bebinian tadi menangis-nangis, yang mana mungkin tingkatnya sampai kayak sudah memprotes atau mengeluh lawan Allah, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam laha, lalu Nabi pun bersabda kepada bebinian tadi, ittaqillah wasbiri. Ujar Nabi, ittaqullah, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, wasbiri, dan sabar. Ujar Nabi, sehat. Bebinian laginya menangis-nangis, lagi hamuk-hamuk, dinasihati sabar. Kayak apa jawabannya? Nyamanin aja. Harus bebinian ben. Makanya hati-hati kalau menasihati bebinian lagi sarik itu jangan disihati dulu. Tenang akan, beri pelukan hangat dulu. Beri apa lah. Mbah itu hanya bisiki. Namun ikam kata sabar, aku kawin lagi. Nah di sini apa Nabi mengatakan, ittaqillah wasbiri, takutlah kepada Allah dan sabar ikam, ujar Nabi. Faqalat, sekalinya bebinian tadi menyauti, ilaika anni, ujarnya berjauhnya mak, bahasa kita tuh jauh. Fa innaka lam tusib bi musibati, ujarnya apa? Ikam tuh kada merasakan seperti aku yang kena musibah. Sahutannya lawan Nabi, tapi inya kada tahu kalau itu Nabi. Nah ini sini. Jadi bukan berarti golin adab, tapi memang kada tahu bebinian ini. Fa innaka lam tusib bi musibati wa lam ta'rifhu, dan bebinian itu kada tahu kalau itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kan? Fakila laha, lalu dipadahkan dan bebinian tadi itu, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nang menasihati kami itu Nabi. Mbahnya mendengar itu apa? Takajud bebininya. Fa'atat babahu falam tajid indahu bawabin faqalat lam a'rifuka fadzakarahu. Imbah mendengar dipadahkan itu Nabi, maka bebinian tadi pun merasa menyesal, langsung mendatangi ke rumah Nabi. Lalu imbah datang ke rumah Nabi apa? Falam tajid indahu bawabin. Sekalinya di pintu rumah Nabi itu kada ada penjaganya, kada ada orang nang apa jurang, wah ini kayak orang-orang top itu kan ada penjaga, ada security dan semilik kita lah security ada securitynya. Ini kada ada bebinian tadi, masya Allah ini orang luar biasa. Lalu imbahnya terdapat lawan Nabi, faqalat, ujarnya apa? Lam a'rifuka, ulun kada tahu kalau itu pian. Nah ketika berpender itulah lalu Nabi memadahi apa tadi hadisnya, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya yang namanya sabar itu ketika pukulan pertama, ketika tertimpa musibah pertama kali, itulah sabar.
Dan bebinian tadi pun mendengarkan akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memang berpender masalah sabar. Kadang-kadang yang memenderakan dan yang dipenderi mungkin paham, tahu, tapi ketika pas praktek terjadi, disitulah sulitnya untuk mempraktekkan sabar ini. Dan sabar ini macam-macam, mulai dari ibadah perlu kepada sabar. Kalau beribadah ada sabar, yang tadi beluncat cepat, atau bahkan tinggalkannya sudah kalau sabar saya beribadah. Kemudian sabar dalam berusaha, itu sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan, ketika ada orang mengganggu kita, sabar kada? Sabar, harus sabar. Dan sabar ini kada seberataan diciptakan dari pertama sabar, tapi sebagian orang, bahkan mungkin kebanyakan dari kita itu apa? Sabar itu harus dilatih. Innamas sabru bitasabburi wa innamal hilmu bitahallumi wal ilmu bitta'allum. Sabar itu dengan melatih sabar. Hilm, sifat yang menahan diri, itu harus dilatih dengan berusaha menahan diri. Dan ilmu itu dilatih dengan didapat dengan belajar. Kadang langsung sabar, kada kawa, harus latih. Dan cara melatihnya apa? Itu dengan pertama dulu belajar, mengenal yang namanya sifat sabar. Setelah itu baru nanti mempraktikkan. Dan praktiknya kada kawan, satu umat latihannya itu perlu bertahun-tahun kadang-kadang. Karena ulama-ulama bahari yang mempunyai sifat sabar itu apa? Dulunya mereka itu keras. Kiai Khalil Bangkalan beliau mengatakan apa? Dulu aku ini panasan. Apalagi kan orang Madura itu cepat panas. Seandainya kata beliau bukan karena menuntut ilmu, mungkin sudah banyak aku ini membunuh orang. Tapi karena berkat ilmu, lalu akhirnya beliau pun jadi seorang wali min awliya Allah. Begitu juga Kiai Hamid Pasuruan, dari buku manaqib yang ditulis ulun baca itu, beliau itu dulunya apa? Istilahnya orang jago. Kiai Hamid itu bisi ilmu nang ilmu kanuragan kan orang tuh, ilmu nang kalau bakalah itu musuh kayak apa kalah. Tapi ketika beliau sudah mencapai derajat makam yang luar biasa, sabarnya luar biasa, bahkan secara berpendar pun lembut benar, kada ada lagi nang keras itu situ. Sehingga dikatakan kalau beliau berpendar itu suaranya itu lirih, kada lagi nang keras itu kada. Pelan, saking sampai sudah meresapnya sifat sabar dalam diri beliau. Kita mungkin masih belum, tapi berusaha. Pertama dulu tahu sabar. Dan sabar itu disukai, dicintai Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ini kalau menasihati orang, ada orang sakit, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Orang lagi parah panas-panasnya loh, innallaha ma'as sabirin. Tampar mbah itu nang ditampar sarik lalu dibelikannya innallaha ma'as sabirin juga ya. Apa enggak ditanya mas sabirin terus. Nah, ini malam ini karena ada momen kayaknya mungkin hendak hadir juga di acara Habib saya, jadi ya ulun kada ada panjang-panjang malam. Ulun kada tahu dah sebut tadi. Seandainya tahu mungkin bisa pertimbangannya libur mungkin. Karena bulik bisa kada bulik kira ini sasak, mana buliknya ini? Amun jalan sini sasak. Lihat mana bulik? Tunggu lirang. Kan tadi pas maghrib, aduh orang kayak apa buliknya ini mikirkan. Apalagi babenter bulik jelas ditahan orang. Bisa-bisa dimasukkan orang ke atas panggung langsung. Jadi karena mungkin kendaraan aja antara kan bulik. Soalnya pun bos itu kada kawak kayaknya sudah terpikirkan. Itu satu. Jadi mudah-mudahan bagi apa silahkan yang hendak hadir, karena cuman jangan kada ingat sembahyang isya dulu. Ini karena saking semangatnya langsung aja tulak ke sana sembahyang isya belum. Ini sudah banyak banan yang sudah di lapangan nih sembahyang juakah kadakah. Saking semangatnya hadir. Ya kalau laki-laki mungkin masih kada apa-apa, kau aja sembahyang di mana kah? Nang masalahnya bebinian.
Tapi kita kada suudzon, cuman sangat disayangkan jikalau gara-gara hadir acara seperti itu lalu kemudian melupakan kewajiban, apalagi sampai meninggalkan kewajiban jangan. Ya. Karena ini acara bagus, tapi jangan sampai merusak kepada yang lebih bagus, yaitu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi perhatikan, kalau seandainya belum tegawi sembahyang, maka kena buliknya jangan kada ingat sembahyang. Anu jako uyuhan sudah berapa satu umat dulu. Nah sekali berapa satu umat sampai tak isok. Ya nang isya lawan subuh jadi satu. Ini nang sembahyang isya dan subuh dengan satu wudu. Hebat kan berarti. Sembahyang isya lawan subuh dengan satu wudu. Ini amalan para wali. Tapi wali itu memang kada berguringan sembahyang isya sampai subuh, kada wudu-wuduan lagi subuhnya, satu wudu. Kalau ini dasar guring benar. Jadi jangan sampai ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini ada kita membaca membaca tahlil, yang mana sekaligus tahlil untuk almarhum al-alim al-allamah Kiai Haji Syarwani Abdan Bangil. Karena kita kada kawatulakan, maka kita mahauli di sini bersama-sama, yang mana mudah-mudahan termasuk minal hadirin ma'al hadirin, termasuk orang yang hadir bersama orang-orang yang hadir di sana walaupun kita berada di sini, dan juga beberapa orang yang kita hauli malam ini. Jadi malam ini cukup 2 hadis saja dulu ya. Cuman tadi beberapa keterangan kalau seandainya bisa dicatat itu bagus. Apa-apa yang udah sampaikan tadi itu. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah bisa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya dan menerapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.